बंधुगण आज भिडियो माध्यम आपण जानवाक पाइबे जे कौन पाई पवित्र सुदशा व्रत पालन करा जायथाय। तेबे बंधुगण एही 2024 वर्ष रे केउ दिन एवं केतुटी सुदशा व्रत पड़ुछि एहा सहित नुआ व्रती माने व्रत आरंभ करि परिबे किंबा नाही एवं एही व्रतटीर 10 अंक सहित केउ विशेष संपर्क रहिछि। एहा सहित विवाहिता नारी माननक पई एही व्रतर महत्व कौन एवं पौराणिक मत अनुसार एही व्रत को कौन पाई पालन करा जाए। आउ जेतेबेले आपण सुदशा व्रत रे 10टी गंठी पकाई थांती सेही 10 गंठी पकाइबा बेले माँ लक्ष्मींकर 10टी नाम संपर्क रे मध्य एही वीडियो माध्यम रे मु आपण माननकु कहिबा पाई जाउअछि एवं सुदशा व्रतर संपूर्ण पूजा विधि सहित आपण माने सुदशा व्रत दिन केउ सब कार्य करिबा उचित एवं केउ कार्य न करिबा उचित सही सबु संपर्क रे संपूर्ण रूप से आपण जानिबा पाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत आपण निश्चय वीडियोटी को देखंतु। वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करि नियंतु एवं भक्ति और श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपण माने जानती जे आमर उत्कलीय संस्कृति रे व्रत एवं पूजा पार्वणर अनेक गुड़िए महत्व रही अछि एवं आम ओडिशा रे पालन हेउथुबा विभिन्न गुड़िक व्रत गुड़िक मध्य सुदशा व्रतटी अन्यतम अटे। ऐश्वर्य एवं धनर देवी माता लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय व्रत हेउछि एही सुदशा व्रत एवं एही व्रतटी को आमे समस्ते ओडिशावासी अति निष्ठा एवं भक्तिर सहित पालन करिथांती। विशेषकर गृहिणी माननक पई एही व्रतटीर महत्व अधिक रहिथाय। तेबे आपण माने जानती जेकोनोसी भी मासर शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार दिन पड़ी थाए ताहाकु आमे सुदशा व्रत भाव में पालन करिथाउ एवं एही दिन जदि विवाह तिथि रही थाए तेबे एहाकु नुआ सुदशा व्रत बोली मध्य कुहा जाइथाए। अर्थात नवविवाहिता किंबा जेउ माने प्रथम थर पई सुदशा व्रत आरंभ करिबा पई चाहुथांती सेमाने एही दिन ठारू सुदशा व्रत आरंभ करि परिबे। घरर सुख समृद्धि एवं शांति को बजाय रखिबा पई गृहिणी माने एही व्रत को पालन करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा एही वर्ष सुदशा व्रत केउ दिन एवं केते तारीख रे पड़ुछि एवं एहार पूजार शुभ मुहूर्त केउ समय रे रहुछि। बंधु माने एहा तो थिला पूजा करिवार शुभ समय। एही समय रे आपण व्रतर पूजा विधि पालन करि परिबे। तेबे सुदशा व्रत संपर्क रे संपूर्ण पूजा विधि आपण जानिबा पूर्वरु आमे माने जानि नेबा जे पौराणिक मत रे सुदशा व्रत कौन पाई पालन करा जाइथाए। तेबे पौराणिक मत अनुसार एही सुदशा व्रत विदर्भ देशर राजा नल राजांकर पाटराणी दमयंती आरंभ करथिले एवं सेही दिन ठारू समस्त विवाहिता नारी माने आज पर्यंत एही व्रत को से माने पालन करी आसुछंती। दिने दीक्षा ब्राह्मणी नदीरू जल आनिबा समय रे निजर व्रतटी को हजाई देइथिले एवं निजर व्रत को हराई जेतेबेले से निजर व्रत पाई विकल भाव में कांदुथुले नल राजा सेही ब्राह्मणींकर दुख को दूर करिबा पाई सत्य निजे बांधी होई निज राणींकर व्रत को सेही ब्राह्मणी को प्रदान करथिले। आपण माने जानती जे एही व्रतटी माता लक्ष्मींकर स्वरूप अटे तेणु जेहेतु से व्रतटी को दान करि देइथिले सेथिपाई से मध्य लक्ष्मी छड़ा होई जाइथिले। व्रत को दान करि सारिबा परे तांकर सकल ऐश्वर्य संपद एवं वैभव मध्य तांकर दूरेई जाइथिला जहा फल रे राजा और राणी लक्ष्मी छड़ा एवं श्रीहीन होई जाइथिले। अनेक दुख दुर्दशा सबु भोग करि सारिबा परे राणी पुनर्बार यथाविधि सुदशा व्रतर पालन करथिले एवं पुनर्बार तांकर समस्त सुख ऐश्वर्य एवं वैभव को सेमाने पुनर्बार धीरे धीरे मध्य फेरी पाइथिले। तेणु माता लक्ष्मी उद्देश्य रे भक्ति एवं पूर्ण विश्वासर सहित समस्त महिला माने एही व्रत को पालन करिथांती एवं व्रतटी को अत्यंत जत्न एवं गुरुत्वर सहित निजर पाखरे रखिथांती। सुदशार अर्थ हेउछि सुरे हेउछि शुभ एवं सकारात्मकर प्रतीक एवं दशाटी 10 अंक सहित जड़ित। एहार अन्य अर्थ हेउछि मनुष्यर दुर्दशा को सुदशारे परिणत करिबा। सेथिपाई सुदशा व्रतरे 10 पाखुड़ार पद्म 10 वर्णर मुरुज 10 मुखी दीप 10 मुठी चाउल 10 गुटी हलदी एवं 10 गुटी मंडा सहित माँ लक्ष्मींकर 10 नामर मध्य उच्चारण करा जाइथाए एवं माता लक्ष्मींकर सेही 10टी नाम को उच्चारण करी व्रतरे 10टी गंठी पकाई एही व्रतटी को पालन करिथांती एवं सेही व्रतटी को परवर्ती सुदशा व्रत पर्यंत निजर बाहुरे धारण करिथांती।
ଆପଣମାନେ ବ୍ରତରେ ଯେତେବେଳେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ 10ଟି ନାମକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି 10ଟି ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, କମଳିନୀ, ଶ୍ରୀହରି ହରପ୍ରିୟା, ପଦ୍ମାଳୟା, କମଳା, ଚଞ୍ଚଳା, ବିଘ୍ନେଶିନୀ, ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହି 10ଟି ନାମର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ଧାର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବେଳାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ 10 ପ୍ରକାରର ଛେନାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 10 ପ୍ରକାରର ଛେନାର ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଗକୁ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଭୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୂପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପୂଜା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେହିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି କଥାର ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେହରେ ଆପଣ କିଛି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରତ ଏବଂ ପୂଜାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଧଳା, ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ବସିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା କଳା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିବାହିତା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ପାଦରେ ଆପଣ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଭଲ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ବି ବାସି ସେଜ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସି ସେଜ ପକାଇ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଘରକୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ନିଜର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କିମ୍ବା ବ୍ରତ ହେଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁର ଘରର ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହାପରେ ନିଜ ବ୍ରତ ପୂଜା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁରୁବାରଟି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି
ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଉଷୁନା ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହିଥର ବୁଧବାର ଠାରୁ ଦଶମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ଆମର ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତ ହେଉ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେବଳ ପୂଜା ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଦିନ 12ଟା ପରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନିଜର ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଗୃହରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କଳିକଜିଆ ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଦିନରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ଘରେ ଝୁଣାର ଧୂପ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।